হরে কৃষ্ণ। সকল মাতাজি এবং প্রভুজিদের চরণে আমার প্রণাম। পুরুষোত্তম মাসে আমরা স্পেশাল ক্লাস করছি এবং আজকে আমাদের একাদশতম ক্লাসে আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম জানানো হচ্ছে। মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু করব। ওম অজ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতম येन তস্मै শ্রী গুরুভ্যে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতম येन ভূতলে स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। আমরা শুরুতেই পুরুষোত্তমের মাসের যে মন্ত্র সেটা বলে নেব, আপনারা যোগ দেবেন। আমি এক লাইন, তারপরে আপনারা রিপিট করবেন। গোবর্ধনাধরম বন্দে গোপালম গোপরূপিণম गोवर्धनगलं वन्दे गोपालं गोपालरूपिणम् गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्यामं मुरलीधरम् पीतम्बरधरं देवं शाराधां पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं पुरुषोत्तमम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोवर्धनगलं वन्दे गोपालं गोपालरूपिणम् गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं पीतम्बरधरं देवं शाराधं पुरुषोत्तमम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्यामोदिभुजं मुरलीधरम्
पीताम्बरधरं देवं शाराधं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं शारदां पीताम्बरधरं पुरुषोत्तमम् লাস্ট টাইম আপনারা আপনাদের মধ্যে একজনের না ঘন শ্যামটা ঠিক হচ্ছে না। বন্দে নব ঘন শ্যাম, ঘনটা তাড়াতাড়ি হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, গোবর্ধনাধরম বন্দে গোপালম গোপারূপিণম। गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोकुलोत्सवमेषणं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नव घनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे नमो घनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं शाराधं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं शारदं पुरुषोत्तमम्। আমি এখন মিউট করে দিচ্ছি সকলকে, যাতে কোনো ডিস্টারবেন্স না হয়। হরে কৃষ্ণ। আমরা আজকে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১২ নম্বর শ্লোকে থেকে শুরু করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক। ভগবান বলছেন, यदादित्यागतं तेजो जगद्भाषायतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। ভগবান বলছেন, সূর্যের যে জ্যোতি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তা আমারই তেজ বলে জানবে। তো ভগবান এর আগে আমাদেরকে কি জানিয়েছে? ভগবান বলেছেন যে ভগবানের যে ভগবত ধাম, সেই ধামকে আলোকিত করার জন্য সূর্য, চন্দ্র, তারপরে অগ্নি, বিদ্যুৎ কোনো কিছুরই দরকার পড়ে না, সেটা বলেছেন আগে। এখন কি বলছেন? এখন বলছেন যে সূর্যের যে জ্যোতি বা চন্দ্র অগ্নির যে জ্যোতি, যে আলো আমরা দেখতে পাই, সেটা কোথা থেকে? সেটা ভগবানেরই তেজ বলে জানবে বলছেন। তার মানে ভগবানের থেকেই সেই তেজ বা জ্যোতি সূর্যের কাছে আসছে। তাৎপর্যে শ্রীলা প্রভুপাদ কি বলেছেন জেনে নেব। শ্রীলা প্রভুপাদ কি? চলো। যারা নির্বোধ তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সবকিছু ঘটছে। ভগবান এখানে যা ব্যাখ্যা করেছেন তা উপলব্ধি করার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞানের সূচনা হয়। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি, বৈদ্যুতিক শক্তি সকলেই দেখতে পায়। আমরা সকলেই দেখতে পাই সূর্য, চন্দ্র, বৈদ্যুতিক শক্তি, অগ্নি সবকিছু দেখতে পাই, কিন্তু সবাই কিন্তু বোঝে না। তাই বলছেন মানুষকে কেবল এটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে সূর্যের উজ্জ্বল জ্যোতি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, বৈদ্যুতিক আলোক ও অগ্নির দীপ্তি সবই আসছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে। জীবনের এই ভাবধারায় কৃষ্ণ ভাবনার সূচনা এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের প্রগতি অনেক অংশে নির্ভর করে। জীব অপরিহার্য রূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ, এবং এখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন কিভাবে তারা তাদের আপন
আলয় ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে। কোথায় ইঙ্গিত দিচ্ছেন? এখানে এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ভগবান ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আমরা কিভাবে ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারবো। কিন্তু আমাদেরকে জানার চেষ্টা করতে হবে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কিভাবে চারিদিকে এত কিছু হচ্ছে। সবই কি এমনি এমনি হচ্ছে? না, এমনি এমনি কিছুই হচ্ছে না। সবই কিন্তু সেই একজন পরমেশ্বর ভগবান, তার ইচ্ছা এবং তার শক্তিতেই সবকিছু হচ্ছে। এই শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে সূর্য সমস্ত সৌরমণ্ডলকে আলোকিত করছে। অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং সৌরমণ্ডলও আছে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য রয়েছে, চন্দ্র রয়েছে এবং গ্রহ রয়েছে। বারংবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবান কিন্তু বলছে এই ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু একটা নেই, অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং অনেক অনেক গ্রহ রয়েছে এবং বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন সূর্য রয়েছে, তাদের আলাদা চন্দ্র রয়েছে, তাদের আলাদা গ্রহ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্রই সূর্য আছে, তা প্রতিটা ব্রহ্মাণ্ডে একটি করে সূর্য আছে। ভগবদ গীতার 10ম অধ্যায়ের 21 শ্লোকে বলা হয়েছে যে চন্দ্র হচ্ছে নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম। নক্ষত্রানামহং শশী, ভগবান 10ম অধ্যায় বলেছেন। সূর্যের রশ্মির প্রকাশ হয় চিদ আকাশে ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে। তাহলে সূর্যের রশ্মি কোথা থেকে আসছে? ভগবানের থেকে। ভগবানের সেই চিন্ময় জ্যোতির দ্বারাই সূর্য কিন্তু জ্যোতি পাচ্ছে এবং আমাদেরকে আলো দিচ্ছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপ বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্না করে, আগুন জ্বালিয়ে তারা কারখানা চালায় ইত্যাদি। আগুনের সাহায্যে কত কিছু করা হয়, তাই সূর্যোদয়, অগ্নি ও চন্দ্রকিরণ জীবদের কাছে এত মনোরম। সূর্য যদি না থাকতো তাহলে কি হতো, এবং চন্দ্র যদি না থাকতো তাহলেই বা কি হতো, আমরা তো ভাবতেই পারি না। তাদের সাহায্য ব্যতীত জীব বেঁচে থাকতে পারে না। সূর্য না থাকলে জীব কি করে থাকবে? আলো পাবে না। সূর্যের আলোর দ্বারাই তো একটা, যখন বীজ রোপণ করা হয় তখন যে ফটোসিনথেসিস হয়, একটা যে গাছ, সেই গাছের মধ্যে যে খাদ্য তৈরি হয় কি কি দিয়ে? সূর্যের আলো। তো সূর্য না থাকলে কিন্তু কোনো কিছুই সম্ভব নয়। তাই কেউ যখন বুঝতে পারে যে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির আলোক ও জ্যোতির উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তার কৃষ্ণ চেতনা শুরু হয়। চন্দ্রের চন্দ্রকিরণের দ্বারা সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন হয়। তো এই যে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, ঠিক আছে, আমি জানি না আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা বা কোথাও আপনারা জেনেছেন কিনা, কিছু কিছু বীজ আছে যেগুলো অমাবস্যায় রোপণ করতে হয়, কিছু কিছু বীজ আছে যেগুলো পূর্ণিমায় রোপণ করতে হয়। তাহলে সেই গাছগুলো খুব ভালো হয় এবং তাতে ফল ফুল খুব ভালো হয়। এবং এই যে ফসল হচ্ছে কিসের ওপর? চন্দ্র। চন্দ্র একমাত্র চন্দ্রের জন্যই কিন্তু সেই যে ফসল, যে ফুল, যে ফল হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু মানে কোথা থেকে পুষ্টি পেয়ে এত সুন্দর হচ্ছে, যেগুলো আমরা আহ, ফুল কত সুন্দর রং আসে, ফল কত সুন্দর আহ, মানে রসযুক্ত হয়, কত মিষ্টি হয়, সেগুলো যে আমরা ভগবানকে দেই। তো সেগুলো কোথা থেকে হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে? চন্দ্রের জন্য। চন্দ্রকিরণ এতই মনোরম যে মানুষ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে যে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই জীবন ধারণ করছে।
তার কৃপা ব্যতীত সূর্যের উদয় হতে পারে না, তার কৃপা ব্যতীত চন্দ্রের প্রকাশ হতে পারে না, তার কৃপা ব্যতীত অগ্নির প্রকাশও হতে পারে না, এবং সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির সহায়তা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না। এই চিন্তাগুলি বদ্ধ জীবের কৃষ্ণ চেতনা জাগিয়ে তোলে। কেউ যখন এইসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে যে সূর্য কেমন করে, এত বড় একটা ব্রহ্মাণ্ড, সেখানে আলো দিচ্ছে একমাত্র সূর্য, দিনের বেলা আমরা সূর্য থেকে আলো পাচ্ছি, এবং যখন পূর্ণিমা এগোতে থাকে তখন আমরা রাতের দিকে কোথা থেকে আলো পাই, একটু হলেও জ্যোৎস্না যেটা পাই সেটা সূর্য থেকে, চন্দ্র, চন্দ্র থেকে আমরা পাচ্ছি। তো এইটুকু চিন্তা ভাবনা, এবং কোথা থেকে আসছে, কিভাবে চারিদিকে যে এই যে গ্রহগুলো ভেসে রয়েছে, কিভাবে, নিজের থেকে না, কিছুতেই হতে পারে না। কোনো একটা তো শক্তি আছে, এবং সেই শক্তিটাকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাহলেই আস্তে 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 জীবের মধ্যে কৃষ্ণ চেতনা জাগতে থাকে। এখন ত্রয়োদশ শ্লোকে আমরা যাব। গমাবিশ্য চ ভূতানি ধরা ধরায়ম্যাহম ওজসা পুষ্ণামি চৌষধিঃ সর্বঃ সমো ভূত্বা রসাত্মকঃ। ভগবান বলছেন যে আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবদের ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্র রূপে ধান, যব আদি ঔষধি পুষ্ট করি। ভগবান বারংবার কিন্তু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তার কৃপা ছাড়া, তার শক্তি ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব নয়। মানে ভগবান বলছেন তিনি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হন এবং তার শক্তির দ্বারা তিনি সমস্ত জীবদের ধারণ করেন। রসাত্মক চন্দ্র রূপে তিনি ফুল, ফল, ঔষধি সব তিনি পুষ্ট করেন। তাৎপর্যে বলা হয়েছে ভগবানের শক্তি প্রভাবেই যে সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভগবান প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি গ্রহে এবং প্রতিটি জীবে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্ম সংহিতাতে সেই সম্বন্ধে আলোচনাও করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশরূপে পরমাত্মা গ্রহগুলিতে, ব্রহ্মাণ্ডে, জীবে, এমনকি অণুতেও প্রবিষ্ট হন। সুতরাং তিনি প্রবিষ্ট হন বলেই সবকিছু যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। ভগবান প্রবিষ্ট না হলে কোনো কিছুই থাকবে না। দেহে যখন আত্মা থাকে তখন মানুষ জলে ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন এই দেহ থেকে চলে যায় এবং দেহটির যখন মৃত্যু হয় তখন দেহটি ডুবে যায়। অবশ্য সেটি যখন পচে ফেপে ফুলে ওঠে তখন তা শুকনো খড়কুটো বা পাতার মতো ভাসতে থাকে, কিন্তু যেই মাত্র মানুষটির মৃত্যু হয় সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবে যায়। তাহলে ভগবানের যে এটা একটা বিশাল বড় ম্যাজিক, মিরাকল, যে যতক্ষণ আমাদের এই দেহটার মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মা রয়েছে তখন এই দেহটাকে কিন্তু সবাই ভালোবাসে। শুধু নিজে না, আশেপাশের লোকজনও দেখছে যে এর দেহ রয়েছে, এ চলাফেরা করছে, এ কাজকর্ম করছে, সবাই ভালোবাসে। যেই মুহূর্তে আত্মা এবং পরমাত্মা, অবশ্যই সাথে মন, বুদ্ধি, অহংকারও নিয়ে যায়, দেহটাকে যখন ফেলে রেখে যায় তখন কত তাড়াতাড়ি বিদায় করবে দেহটাকে। যারা থাকবে আশেপাশের লোকজন কত তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারে, তা না হলে তো পচে গলে গন্ধ বেরোবে, জার্ম ছড়াবে, কত কিছু। তাহলে সেই ভগবানের সেই যে স্পার্ক, সেই যে আত্মা এবং
পরমাত্মা যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ এই দেহটার মধ্যে স্ফূর্তি রয়েছে। ভগবান যখন ছেড়ে চলে যায় তখন কিন্তু ভগবানের ভিন্নাংশ যখন ছেড়ে চলে যায় তখন আর এই দেহটার কোনো দাম নেই। তেমনি এই সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে এবং তা সম্ভব হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম শক্তি তাতে প্রবিষ্ট হয়েছে বলে। তার শক্তি সমস্ত গ্রহগুলিকে এক মুঠো ধূলি কণার মতো ধারণ করে আছে। তো আমাদের হাতে এক মুঠো ধূলি কণা যতটুকু, এই ব্রহ্মাণ্ডগুলো ভগবানের কাছে ঠিক ততটুকু। কেউ যদি এক মুঠো ধূলিকণা ধরে রাখে তাহলে সেই ধূলিকণাগুলি পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি সেগুলোকে বায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহলে তা পড়ে যাবে। তো ভগবান শক্ত করে ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ধরে রেখেছে, তাই এই গোটা ব্রহ্মাণ্ডে যার যেখানে থাকার, পৃথিবীর যেখানে থাকার সে সেখানে রয়েছে, সূর্য যেখানে থাকার সে সেখানে রয়েছে, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র যে যেখানে থাকার কিন্তু সে সেখানেই ঠিক সেইভাবেই রয়েছে। কিন্তু কেন রয়েছে? ভগবান ধরে আছে বলে। ভগবান যদি ছেড়ে দেয় তাহলে একে অপরের সাথে ধাক্কা খাবে, কলিশন হবে। সেটাই হচ্ছে কথা। ভগবানও যদি এরকম বায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়, আমরা যেরকম হাতে ধুলি নিয়ে এরকম ছড়িয়ে ছিটে দিতে থাকি, তাহলে এই দিক ওই দিক সব চলে যাবে, কেউই তার নিয়মবদ্ধ সিস্টেম হিসেবে চলবে না। তেমনি এই সমস্ত গ্রহগুলি যা মহাশূন্যে ভাসছে তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মুষ্টিতে ধৃত। তিনি ধরে রেখেছেন সবকিছু, তাই সবকিছু নিজের নির্দিষ্ট স্থান অনুযায়ী চলছে। তার বীর্য ও শক্তির প্রভাবে স্থাবর জঙ্গম সবকিছুই তাদের যথাস্থানে অবস্থিত থাকে। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্যই সূর্য আলোক দান করছে এবং গ্রহগুলি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলছে। তিনি না হলে ধূলিকণার মতো সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তো এবং বিনাশ প্রাপ্ত হতো। তেমনি চন্দ্র যে সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন করছে তাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই জন্য। চন্দ্রের প্রভাবের ফলে বনস্পতিরা সুস্বাদু হয়। চন্দ্রকিরণ ব্যতীত বনস্পতিরা না পারে বর্ধিত হতে, না পারে রসালো স্বাদযুক্ত হতে। মানব সমাজ কর্ম করছে, আরাম উপভোগ করছে এবং আহার্যের স্বাদ উপভোগ করছে। পরমেশ্বর ভগবান সেগুলি সরবরাহ করছেন বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে, তা না হলে মানুষ বাঁচতে পারতো না। রসাত রসাত্মকা রসাত্মক কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি চন্দ্রের প্রভাবেই কিন্তু সবকিছু সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তাহলে ভগবানের জন্যই কিন্তু আমরা রয়েছি এবং ভগবান সবকিছু ধরে রেখেছেন বলেই সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী, সিস্টেম অনুযায়ী চলছে। এই যে আমরা ভোগ নিবেদন করছি, আমরা যে ফল ফলাদি সব পাচ্ছি, কিসের জন্য, কার জন্য? ফল ফলাদি ফুল যে সব পাচ্ছি সেটা ভগবানের মাধ্যমেই পাচ্ছি, কিন্তু ভগবান সেটা চন্দ্রের দ্বারা আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে সবকিছু আমাদের সামনে প্রস্তুত করছেন। চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলছেন, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्यं चतुर्विधम्।
ভগবান বলছেন, ভগবান প্রতিটি অণুতে রয়েছেন, আমাদের মধ্যে রয়েছেন পরমাত্মা রূপে। শুধু পরমাত্মা রূপে রয়েছেন শুধু সেটাই নয়, আরো কিছু রূপে রয়েছেন, সেটা অনুবাদে দেখি। আমি জঠরাগ্নি রূপে প্রাণীগণের দেহে আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ু সংযোগে সংযোগে 4 প্রকার খাদ্য পরিপাক করি। তাহলে আমরা যে প্রসাদ আহার করছি, যে প্রসাদ পাচ্ছি, সেই প্রসাদটা শুধু গ্রহণ করে নিলেই তো হবে না, সেই প্রসাদটা তো আমাদের শরীরের মধ্যে সেটাকে হজম করাতে হবে, সেটা পরিপাক করতে হবে। সেই পরিপাকের জন্য আমাদের ভেতরে জঠরাগ্নি রূপে ভগবান রয়েছেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে জঠরে এক রকমের অগ্নি আছে, যা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে হজম করতে সাহায্য করে। সেই অগ্নি যখন প্রজ্বলিত না থাকে তখন ক্ষুধা থাকে না, এবং সেই অগ্নি যখন ঠিকমতো না জ্বলে তখন ঠিকমতো যখন জ্বলতে থাকে তখন আমরা ক্ষুধার্ত হই। মাঝে মাঝে সেই অগ্নি যখন ঠিক মতো না জ্বলে তখন কি হয়, তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সে যাই হোক, এই অগ্নি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিনিধি। বৈদিক মন্ত্রেও বৃহদারণ্যক বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্ম অগ্নিরূপে উদরে অবস্থিত হয়ে সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করছেন। সুতরাং যেহেতু তিনি সব রকমের খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করতে সাহায্য করছেন, তাই আহারের ব্যাপারেও জীব কিন্তু স্বাধীন নয়। ভগবান আমাদেরকে ক্ষুদ্র স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীনতা কিন্তু দেয়নি। কারণ এই যে আমাদের আমরা যা গ্রহণ করছি সেটা যে পরিপাক হচ্ছে, সেটা কার দ্বারা হচ্ছে? ভগবানের দ্বারাই হচ্ছে। তাই বলছে আহারের ব্যাপারেও কিন্তু জীব পুরোপুরি স্বাধীন নয়। পরমেশ্বর ভগবান যদি পরিপাকের ব্যাপারে তাকে সাহায্য না করেন, তাহলে তার পক্ষে আহার করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এভাবেই তিনি খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন এবং পরিপাক করেন, এবং তার কৃপার প্রভাবে আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করতে পারি। বেদান্ত সূত্রেও কি বলা হয়েছে? বেদান্ত সূত্রে বলা হয়েছে, শব্দাধিভ্য শব্দাদিভ্যহন্ত প্রতিষ্ঠানাচ্চ। ভগবান শব্দের মধ্যে ও শরীরের মধ্যে, বায়ুতে, এমনকি উদরে পরিপাক শক্তি রূপে অধিষ্ঠিত রয়েছে। খাদ্যদ্রব্য 4 প্রকার, চতুর্বিধম বলেছেন না, পচামি অন্নম চতুর্বিধম। তো 4 রকমের আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। সেটা কি? চর্ব, চোষ্য, লেহ এবং পেয়। মানে কিছু আমরা চাবিয়ে খাই, কিছু চুষে খাই, কিছু পান করে, জল পান করি। তো বিভিন্ন রকম এই যে 4 রকমের আমরা আহার গ্রহণ করি, সেই 4 রকমের উনি পরিপাক করেন। এই সব রকমের খাদ্যেরই পরিপাক করার শক্তি হচ্ছেন ভগবান নিজে। আজকের অন্তিম শ্লোক, পঞ্চদশ শ্লোক। ভগবান এখানে আরো কিছু বলছেন, যার জন্য আমরা রয়েছি এবং সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারছি। ভগবান আমাদের মধ্যে জঠর অগ্নিরূপে রয়েছেন, আমাদের সুস্থ সবল রাখছেন। আমরা যা আহার গ্রহণ করছি সেটা পরিপাক করছেন, যার জন্য আমরা সুস্থ রয়েছি। সেই অগ্নি জ্বলছে, তাই আমাদের মধ্যে খিদে আছে। অগ্নি না জ্বললে খিদে থাকবে না। এখন ভগবান কি বলছেন, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট,
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदाश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद् एव चाहम्। ভগবান বলছেন, আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়। আমি সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমি বেদান্ত কর্তা ও বেদাবিদ। তাহলে ভগবান বলছেন, ভগবান আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন। মনে রাখা বা স্মৃতি সেটাও ভগবান দিচ্ছেন, জ্ঞান বুদ্ধি সেটাও ভগবান দিচ্ছেন, এবং ভুলে যাওয়া বিলোপ যাকে বলা হয় সেটাও ভগবান দিচ্ছেন। তো স্মৃতি দিচ্ছেন, জ্ঞান দিচ্ছেন বুঝলাম, ভুলে যাওয়া কেন দিচ্ছেন ভগবান? এটা কি আমরা কোনো সময় আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতেই পারে। আমরা বহু বহু যুগ ধরে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির চক্রের মধ্যে ভ্রমণ করে চলেছি। আমাদের এই একটা জীবনের হয়তো 10 বছর আগে আমি কোনো ভুল করেছি, সেটার যে মাসুল আমাকে আজকেও দিতে হয়। গতকাল ভুল করেছি, সেটার মাসুলও দিতে হয়। এবং একটু আগেও হয়তো কিছু ভুল করেছি, সেটার মাসুল দিতে হয়। এবং তার জন্য কত চিন্তা, সেই চিন্তায় লোকের হাই ব্লাড প্রেশার হয়, হাইলি ডায়াবেটিক হয়ে যায়, কত কত রকম অসুবিধা। তো এই যে ভুলে যাওয়াটা যদি ভগবান আমাদের না দিত, তাহলে আমরা কি করে এই জীবনটা যাপন করতাম? আমরা যুগ যুগ ধরে যত রকম জন্ম নিয়েছি, সব জন্মের কথা যদি আমাদের মনে থাকতো, কত দুঃখ কত কষ্ট সেই সবও যদি আমরা মনে রাখতাম, তাহলে এই জীবনের টুকু মনে করেই কত অসুবিধা। অনেক অনেক যুগের যদি সব স্মৃতি সবকিছু আমাদের মনে থাকতো, তাহলে কত অসুবিধাই না হতো। এই জীবনের একটুখানি অসুবিধা নিয়েই পাগল হয়ে যাচ্ছি। যুগ যুগের যদি হয় তাহলে তো হয়েই গেছে। এবং তারপরে ভগবান আবার বলছেন যে ভগবান সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য, তিনি বেদান্ত কর্তা এবং তিনি বেদবিদ। তিনি সমস্ত কিছু জানেন, বেদের ব্যাপারেও সমস্ত কিছু জানেন, কারণ তিনি বেদান্ত কর্তা, তার থেকেই বেদ এসছেন। এবং সব কিছুর সবের উৎস হচ্ছে ভগবানের থেকে, অতএব তিনি সবকিছু, যে সৃষ্টিকর্তা সে তো সবকিছু জানবেন। তাৎপর্য, ভগবান পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তার থেকে সমস্ত কর্মের সূচনা হয়। জীব তার পূর্ব জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু তাকে সমস্ত কর্মের সাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে যেতে হয়। সুতরাং তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে সে কর্ম করতে শুরু করে। সেই জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, ভগবান তাকে তা দান করেন। তিনি তাকে স্মৃতি দান করেন এবং তার পূর্ব জীবনের সম্বন্ধে বিস্মৃতিও দান করেন। এভাবেই ভগবান কেবল সর্বব্যাপ্তই নন, তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরেও বিরাজমান। তিনি নানা রকম কর্মফলও দান করেন। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে বা হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা রূপেই কেবল আরাধ্য নন, বেদের অবতার রূপেও তিনি আরাধ্য। বেদ মানুষকে সঠিক নির্দেশ প্রদান করে, যাতে তারা যথাযথভাবে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে। বেদ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন। বাসুদেব রূপে নয়, ব্যাসদেব রূপে। আসলে এখানে অস্পষ্ট, তো আমার অসুবিধা হয়েছে। তো তিনি ব্যাসদেব রূপে তিনি কিন্তু বেদান্ত
সূত্রও আমাদের দিয়ে গেছে। ব্যাসদেবের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ ভগবতী হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবান এতই পূর্ণ যে বদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি হচ্ছেন তার খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহকারী, পাচনকারী, তার কর্মের সাক্ষী, বেদরূপে তার জ্ঞান প্রদাতা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভগবদ গীতার শিক্ষকও তিনি। তিনি বদ্ধ জীবাত্মার আরাধ্য। এভাবেই ভগবান সর্বমঙ্গলময় এবং তিনি পরম দয়াময়। অন্তঃপ্রবিষ্ট শাস্তা জ্ঞানম। দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে জীব সব কিছু ভুলে যায়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার তার কর্ম শুরু করে। যদিও সে তার পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে যায়, তবুও যেখানে সে তার কর্ম শেষ করেছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করবার জন্য ভগবান তাকে বুদ্ধি দান করেন। আমরা দেখেছি অনেক ছোট্ট শিশুরা, তারা সেই ছোট্ট বয়স থেকেই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট। কেন? কারণ তার আগের জন্মে তিনি হয়তো একজন ভক্ত ছিলেন, যার জন্য পরের জন্মে তিনি ছোট্ট শিশু বা শিশুকাল থেকেই তিনি ভগবানের ভক্ত হয়ে যান, কারণ ভগবান কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু দান করে থাকে। সুতরাং হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীব যে কেবল জাগতিক সুখ দুঃখ ভোগ করে তা নয়, তার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করার সুযোগও সে পায়। কেউ যদি বৈদিক জ্ঞান লাভে গভীরভাবে প্রয়াসী হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে উপযুক্ত বুদ্ধিও দান করে। আমাদের হাতে মাত্র 2 মিনিট রয়েছে, দেখি কতটা পারা যায়। আমাদের উপলব্ধির জন্য কেন তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন? কারণ ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা জীবের প্রয়োজন। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, ইয়সৌ সর্বৈর বেদার জিয়তে। চতুর্বেদ থেকে শুরু করে বেদান্ত সূত্র, উপনিষদ, পুরাণ আদি সমস্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের যশ কীর্তিত্ব হয়েছে। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান অনুশীলন করার ফলে, বৈদিক দর্শন আলোচনা করার ফলে এবং ভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা করার ফলে তাকে লাভ করা যায়। সুতরাং বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। বেদ আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার নির্দেশ দেয় এবং পথ প্রদর্শন করায়। আমরা তাহলে এই অবধি রাখবো, কারণ আমাদের ক্লাস খুব সম্ভবত এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। তো সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা রোজ ক্লাস অ্যাটেন্ড করছেন এবং সময় করে আসছেন, এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। সবই ভগবানের ইচ্ছা। আপনারা নিজেরা ইচ্ছে করেছেন, আপনারা চেয়েছেন, যার জন্য ভগবানও আপনাদেরকে সময় করে দিয়েছে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণব